Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። In the previous videos we have seen different types of routing is default routing, static routing and dynamic routing we have seen already. Today we'll discuss about some routing protocols, especially those protocols are types of dynamic routing protocol ናቸው ማለት ነው። So as we have seen in the case of dynamic routing, so everything or every path or every route has been chosen by dynamically, means automatically, not statically. So in this case, no need to configure or no need to choose the best route manually ማለት so manually choose ማድረግ አንችልም። so dynamically ነው everything choose የሚደረገው ማለት ነው። even ፓዙ ራሱ the best path የምንለው ፌል እንኳን ቢያደርግ after some seconds or sometime the another best path will be chosen ማለት ነው. So in the case of dynamic routing, so how we are going to apply this dynamic routing የሚለውን there are three types of there are main types of routing protocols are there. So the first one is RIP now. So RIP means routing information protocol now. So this routing information used for what? Choose the best route, especially if we have multiple paths. So with the help of this RIP, we can choose what the best route ማለት ነው. So what the purpose of this RIP, how it works, and what the disadvantage and advantage of RIP. So we'll see in this video ማለት ነው. So አሁን የምንጀምረው ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ነው። የሪፕ ኢንትሮዳክሽን ለምን ይጠቅማል ሪፕ የሚለውን እናያለን ማለት ሶ ሪፕ ኢዝ ዋት ኢዝ ዲስታንስ ቬክተር ራውቲንግ ፕሮቶኮል ነው። ሶ ሌሎች እንደ ሊንክ ስቴት ራውቲንግ ፕሮቶኮል ታይፖች አሉ። እነሱ ወደፊት የምናይ ይሆናል። በት ዲስ ኢዝ ዋት ታይፕስ ኦፍ ዲስታንስ ቬክተር ራውቲንግ ፕሮቶኮል ነው ማለት ሶ RIP is used for what? Sending or advertising routing informations to their neighbors. So if we have neighbor routers or neighbor nodes, so with the help of RIP, so we can send or we can advertise our routing information for our neighbors. So ለኛ ኔበሮች እናደርጋለን ማለት ነው ሴንድ እናደርጋለን ወይ ደግሞ ሄሎ የሚል ሜሴጅ ወይ ደግሞ any information about us or about the first router, so we can advertise ማለት so የመጀመሪያው ራውተር ምን ያደርጋል ማለት ነው አድቨርታይዝ ይልካል ማለት so በዛ መሰረት ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ so በዛ መሰረት so they can send or they can advertise for other next routers ማለት ነው so it is open standard protocol used for a Cisco and non-Cisco device. Means it is if it is open standard, so it works in every device model, especially as you know in today's production network, Cisco device has been applicable or usable for many organizations or many companies ማለት so እያንዳንዱ ካምፓኒ or ደግሞ organization or university ሊሆን ይችላል or any types of organization they are using what Cisco's network device ማለት እንደ switch router or any other device የሚጠቀሙት ምንድነው የሲስኮ ዲቫይስ ነው ደግሞ ፌመስ ኔትወርክ ዲቫይስ ፕሮቫይደሩ ሲስኮ so this protocol it is used in Cisco and other non-Cisco device ማለት so Cisco or ደግሞ የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ አፕሊኬብል ነው ደግሞ መጠቀም እንችላለን since it is open standard protocol ማለት ነው so the another point window it is also a class full routing protocol ማለት means it will not carry subnet mask information along with updates ማለት ነው so ስለዚህ ወደፊት ዲስከስ ምናደርግ ይሆናል ምክንያቱም
ሪፕ ቱ ታይፕስ ኦፍ ፕሮቶኮሎች አሉት ወይ ደግሞ ቨርዥኖች አሉት። ሪፕ ዋን እና ሪፕ ቱ የሚባሉት ናቸው። ሶ ሪፕ ዋን ስፔሻሊ ክላስ ፉል ነው ሳፖርት የሚያደርገበት። ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ሪፕ ቱ ኢት ዊል ሳፖርት ኦንሊ ክላስለስ ሚንስ it will carry subnet mask information along with any updates ማለት ነው። እነሱ ወደፊት ምናይ ይሆናል ማለት ነው። in the case of this RIP update has been performed by sending ብሮድካስት ሜሴጅ ማለት ቱ ኦል ኔበርስ ለኔበር ራውተሮች እንደሚያደርገው ብሮድካስት ነው የሚያደርገው። እንደምታውቁት ብሮድካስት ለማድረግ የምንጠቀመው ሳብኔት ማስክ እንደው ማለት 255.55.55.55 ነው ማለት ነው። ይህን ነው የሚልከው ለኔበር ራውተሮች ይልካል ማለት ብሮድካስት በማድረግ ምን ይፈጥራል ማለት ነው። ኔበር ደግሞ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ ማለት ነው። So RIP also uses metric means hop count to measure or the unit of this means it used for what measures the hop count. This hop count specially used for what choosing the best route ማለት so if we have less hop count so we can choose that least hop count ማለት so this hop count የሚጠቅመን ምንድነው ቤስት ፓዙን ዲሳይድ ለማድረግ ወይ ደግሞ ቹዝ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። so especially in this RIP mostly support up to 15 hop counts. For example, if we have 16 hop counts, so the last hop count will not unreachable or ደግሞ reachable አይሆንም ማለት ነው። 16 hop count ካለን የመጨረሻው 16ኑ ምን አይደረግም ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን አይደርሰውም ደግሞ ሪጀክት ይደረጋል ማለት because this RIP has been support only 15 hop counts including itself it will be 16 but totally will have only 15 hop counts. This is the main limitation of the RIP ማለት የሪፕ ሜን ሊሚቴሽኑ ይሄ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 15 hop counts ብቻ ሳፖርት የሚያደርግ ከሆነ especially if we have a large organization or if we have a large network so we cannot use this RIP ማለት ነው። So in the case of RIP maximum hop counts is 15 if we have more than 15 that will not unreachable ማለት ነው። So the another one in the case of RIP we can do load balancing ማለት ነው especially if we have two best paths so at that time ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የፓኬቱን ለሁለት ከፋፍለን መላክ for example if we have two packets then and also if we have two load based paths so አንደኛውን ፓኬት በአንደኛው ቤስት ፓዝ then ሌላኛውን ደግሞ በሌላኛው ቤስት ፓዝ መላክ እንችላለን so at that time we can do load balancing ማለት ነው. The another one RIP used for small organizations because it supports only 15 hop counts ማለት 15 hop counts ካለን so it will be obvious ማለት ምክንያቱም 15 hop count mostly to use for only small organization ማለት ነው. Then exchange entire routing tables or informations for every 30 seconds ማለት so እያንዳንዱ ራውተር so update የሚልከው በየስንት ሰከንዱ ማለት ነው every 30 seconds so they can exchange or they can update their routing informations ማለት ነው so those are about RIP ማለት ነው. ኦኬ ሶ the another one ምንድነው ማለት ነው ሪፕ ታይመርስ አለው ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዳየነው በየ30 ሰከንዱ ራውቲንግ ቴብል ነው ደግሞ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ ብለናል ሶ የተለያዩ ታይመሮች አሉ እነሱንም እናይ ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሲምፕል ቶፖሎጂ አለን ሶ ፎር ኤግዛምፕል in this case we have three paths የመጀመሪያው ፓዝ ምንድነው ፎር ኤግዛምፕል ፒሲ1 ቱ ፒሲ2 አክሰስ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ so for example የመጀመሪያው ፓዝ እንደሚሆነው ማለት ነው from router A to router B from router B to router C from router C to router D ማለት ነው so in this case we'll have especially እነኚህ 3 hop counts ሊኖር ይችላል including this one it will be 4 ማለት ነው so and another one directly from A to D መሄድ እንችላለን so in this case we'll have including this router it will have 2 hop counts ማለት ነው and another one from this side from router A to router E then F then D then D then we can reach on the destination ማለት ነው but in this case including this router we will have 5 hop counts ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤስት ፓዝ ሊሆን የሚችለው ይሄኛው መሃለኛው ነው ማለት ነው so
በዛ መሰረት መሀለኛውን ወይ ደግሞ ይሄ ፓዝቱን እንደ ቤስት ፓዝ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ኢን ዲስ ኬስ አውቶማቲካሊ ዲስ ፓዝ ዊል ቢ ቹዝን ባይ ሪፕ ማለት ነው። ሶ ታይመሮችን የምናይ ይሆናል አሁን ማለት ነው። የመጀመሪያው አፕዴት ታይመር ነው። ሶ አፕዴት የሚደራረጉት ይሄ ራውተር ለዚህኛው ራውተር በኤቭሪ 30 ሰከንድስ ምን ይልካል? አፕዴት ይልካል ማለት ለዚህኛውም እንደዛው። ሶ ይሄኛውም ለዚህኛው ኤቭሪ 30 ሰከንድ ሶ ዴይ ካን ኤክስቼንጅ ኢንፎርሜሽንስ ፎር ዴር ኔበርስ ማለት ከኔበሮቻቸው ጋር በየ30 ደቂቃ ምን ያደራርጋሉ ማለት ነው? ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ ማለት ነው። And the other one, the second one is invalid timer ማለት so this invalid timer ምን ማለት ነው? The time will be wait for 18 seconds ማለት then the router marked as unreachable if there is no update during the 18 seconds ማለት okay so 30 ሰከንድ አለ then plus 150 ሰከንድ ምን ይደራረጋል ማለት ነው so during this time if there is no update during 108 ሰከንድ if there is no update means በ180 ደቂቃ ውስጥ አፕዴት ከሌለ so that pass ምን ይደረጋል ማለት ነው ኢንቫሊድ ፓዝ ነው ማለት ምክንያቱም ሪስፖንስ እየሰጠ አይደለም so ያን ፓዝ ምን ይደረጋል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ሪጀክት ይደረጋል ማለት after 108 ሰከንድ then ምን ይደረጋል ማለት ነው ያ ኢንፎርሜሽን ከዛ ራውተር ላይ ፍላሽ ይደረጋል ወይ ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው after 108 ሰከንድ ማለት ሶ ምክንያቱም ፍላሽ የሚደረገው the router wait for 240 seconds አሁን እዚህ ጋር 180 ደቂቃ 180 ሰከንድ ይጠብቃል ብለናል then plus 60 ሰከንድ አለ ምክንያቱም ይሄኛው ኢንቫሊድ ታይመር የሚባለው ከ180 ደቂቃ በኋላ ያለው ነው so since if it is invalid timer during 180 second then plus 40 ሰከንድ ከቆየ so ምን ይደረጋል ማለት ነው ከ40 ሰከንድ በኋላ ያ ኢንፎርሜሽን then እዛ ራውተር ላይ ምን ይደረጋል ማለት ነው ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው ደግሞ ይጠፋል ማለት ነው so ከጠፋ ሌላ ሆልድ ዳውን ታይመሮች ይኖራሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ፓዝ አለን 3 ፓዞች አሉ so ይሄኛው የኛ ቤስት ፓዝ ነው ብለናል from a to d directly ማለት ነው so ይሄኛው for example ከ180 ደቂቃ በኋላ ሪስፖንስ የማይሰጥ ከሆነ ምን እናደርጋለን አሁን እነኚህ ሌሎች ሆልድ ዳውን ታይመሮች ናቸው ማለት ነው ደግሞ ሆልድ ዳውን የተደረጉ ፓዞች ናቸው ማለት ስለዚህ አሁን ከዚህ ሁለት ፓዞች አሉ አንደኛው ፎር ሆፕ ካውንትስ አለው ደግሞ ኢንክሉዲንግ ዲስ ራውተር ይሄኛው ደግሞ 5 አለው ሶ ይሄኛው ቹዝ ይደረጋል ማለት ነው ከስንት ደቂቃ በኋላ ከ180 ደቂቃ ሰከንድ በኋላ ይሄኛው ቹዝ ይደረጋል then ከ260 ወይ ደግሞ ከ240 በኋላ የዚህ ራውተር ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ የዚህ ፓዝ ምን ይደረጋል ኢንፎርሜሽኑ ይጠፋል then ይሄኛው ፓዝ 1 አውቶማቲካሊ ቹዝ ይደረጋል ማለት በማን በሪፕ አማካኝነት አውቶማቲካሊ ይሄኛው ፓዝ ቹዝ ይደረጋል ማለት ነው ሶ ሌላኛው አራተኛው ምንድነው ሆልድ ዳውን ታይመር ነው ሶ ኤቭሪ ኮኔክትድ ራውተርስ ሴንድ ኢንፎርሜሽን ቱ ኢች አዘር and the router select the best route after 180 ሰከንድ ማለት ነው then ሌሎቹ ለምሳሌ እንደምታዩት 3 ፓዞች አሉ ሶ ይሄኛውን ፓዝ ቤስት ፓዝ ነው ብለናል ሶ ይሄኛው ኢን ኬዝ ሪጀክት ከተደረገ ደግሞ ይሄኛው ቹዝ ከተደረገ እነኚህ ሁለቱ ፓዞች ሆልድ ዳውን ላይ ይቆያሉ ማለት ነው ሶ ይሄኛው ራውተር እነሱን እንደ ሆልድ ዳውን ወይ ደግሞ ሆልድ ያደርጋቸዋል ሶ ኢን ኬዝ ያኛው ቤስት ፓዝ የተባለው ምን ካደረገ ፌል ካደረገ ሆልድ የተደረጉት ላይ ሊስት ሆፕ ካውንት ያለውን መርጦ እንደ አዲስ ቤስት ፓዝ ብሎ ሰሌክት ያደርጋል ሶ ኢን አወር ኬዝ so this one will be pass 1 will be in the base pass choose ይደረጋል ከስንት ደቂቃ ሰከንድ በኋላ ከ180 ሰከንድ በኋላ ማለት ነው so እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ አንደኛ በ30 ሰከንድ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ይደራረጋሉ then 180 plus 150 ከሆነ 180 ደቂቃ ከቆየ ሪስፖንስ ከሌለ during 180 ሰከንድ so ያ ፓዝ ምንድነው ማለት ኢንቫሊድ ነው ደግሞ ሪስፖንስ እየሰጠ አይደለም so ሆልድ ዳውኖቹን ቹዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ያኛው ቤስ ፓዙ ምንድነው ሪሙቭ ለማድረግ ግዴታ 240 ሰከንድ መጠበቅ አለብን ደግሞ 240 ሰከንድ we have to wait then after that we can apply or we can delete that routing informations ማለት ነው so those are ሪፕ ታይመርስ ማለት ነው so እነኚህ የሪፕ ታይመሮች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሶ የኔክስት ደግሞ ምንድነው የምናየው ታይፕስ ኦፍ ሪፕ ነው ሶ ኮመንሊ ሶስት አይነት የሪፕ አይነቶች አሉ አንደኛው ሪፕ 1 ነው ሁለተኛው ሪፕ 2 ነው then ሌላኛው ደግሞ ሪፒንግ የሚባለው
ሪፕ ኤንጂ የሚባለው ሪፕ ኔክስት ጀነሬሽን ፎር ዩዝድ ፎር IPv6 ማለት ነው። ሪፕ ቪ1 ኤንድ ሪፕ ቪ2 ለIPv4 ነው የምንጠቀምባቸው። ዛት ሚንስ ኢን ቱዴይስ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም እንደምናውቀው ወይም ደግሞ እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት የምንጠቀመው ምንድነው IP4 ነው። IP ቨርዥን 4 የሚባለው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ሲንስ ዊ አር ዩዚንግ IPv4 ሶ ዶስ አር ሪፕ 1 ኤንድ ሪፕ 2 አር አፕሊኬብል ማለት ነው ፎር ሪፕ V4 ማለት ሶ ይሄኛው ሶስተኛው ለሪፕ ደግሞ IPv6 እንደሚባለው ነው። ያ ማለት ፎር ፊውቸሪስቲክ ነው። ሶ ኖ ኒድ ቱ ወሪ አባውት ዲስ ማለት ነው። And another one, when we see the difference between RIP 1 and RIP 2, RIP 1 and RIP 2 ስናይ ልዩነታቸው ምንድን ነው? RIP 1 it's not applicable in today's production network especially. So ይሄኛው ምንም አይነት ጥቅም እየሰጠ አይደለም በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ምንድን ነው? አንደኛው it uses classful ነው። ክላስፉል ከሆነ ደግሞ ይሄ ሳብኔት ማስክ ኢንፎርሜሽኑን ኬሪ አያደርግም። if we have updates ማለት አፕዴት ካለን የሳብኔት ማስክ ኢንፎርሜሽን ኬሪ አያደርግም ማለት ነው። ኤንድ አናዘር ዋን ኖ አውተንቲኬሽን ማለት ነው። አውተንቲኬሽንን ሳፖርት አያደርግም ይሄኛው ሪፕ ቪ1 ምክንያቱም ሴኩሪቲ ኢሹ አለ። ሶ ሲንስ ዊ ሃቭ ሴኩሪቲ ኢሹ ሶ ዊ ኒድ ቱ አፕላይ ሴኩሪቲ ሜካኒዝምስ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አፕላይ ስለማያደርግ ሶ ይሄኛውን ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም ማለት ያ ማለት ደግሞ ሌላኛው ምንድነው ብሮድካስት ለማድረግ ይሄን ይጠቀማል ማለት ነው። ብሮድካስት የሚያደርገው 255.255.255 ነው። ስለዚህ ይሄን ስለሚጠቀም because of those limitations so this has been out of the game ማለት ነው። ደግሞ ምንም ጥቅም እየሰጠ አይደለም in today's network ስፔሻሊ ማለት ነው። and repeat v2 ስናይ it uses classless ነው ሶሪ ይችኛዋ classless ነች። ክላስለስ ማለት it will carry subnet mask informations along with updates ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ክላስለስ ነው፣ ይሄኛው ግን ክላስፉል ነው ብለናል። ሶ ሌላኛው ምንድነው ሳፖርት አውተንቲኬሽን ማለት አውተንቲኬሽን ምን ያደርጋል? ሳፖርት ያደርጋል። ሶ ያ ማለት የመጀመሪያው ሰርቨሩን ሴንደሩና ሪሲቨሩ ኮመን የሆነ ፓስወርድ ደግሞ ደሴም የሆነ ፓስወርድ ከሌላቸው ሪስፖንስ ደግሞ ኤክስቼንጅ ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ማድረግ አንችልም if we have applied the authentication mechanism ማለት ነው። so authentication mechanism MD5 ሊሆን ይችላል or any other authentication mechanism apply ማድረግ ደግሞ using password we can apply any authentication mechanism so ይሄኛው ሪፕ ቪ2 የሚባለው አውተንቲኬሽን ሳፖርት ያደርጋል but ሪፕ ቪ1 ግን አውተንቲኬሽን ሳፖርት አያደርግም ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው it uses multicast ማለት ነው። መልቲካስት ማለት ከብሮድካስት የሚለየው ብሮድካስት ለሁሉም ኮኔክትድ ለሆኑት ነው ሴንድ የሚያደርገው። መልቲካስት ከሆነ ግን ፎር ሳም ሰሌክትድ ግሩፕስ ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ኦል በት ኢት ዊል ፎርዋርድ ፎር ኦንሊ ሰሌክትድ ግሩፕስ ማለት ነው። ሰሌክትድ ለሆኑት ብቻ ነው። ለሁለት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 10 ካለን ከ10 ውስጥ ለሶስቱ ወር ደግሞ ለአምስቱ ሊሆናል። ሰሌክትድ ለሆኑት ብቻ ነው። በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ብሮድካስት ለሁሉም 10 ካለን ለ10ሩ ነው የሚደርሰው ማለት ነው። but in the case of unicast multicast ግን for selected groups ማለት ያ ማለት ከአስሩ ሁለቱ ሊሆኑ ይችላሉ ሰሌክት የሚደረጉ አምስት ሊሆኑ ይችላሉ ሰሌክት የሚደረጉት so depend on our context so we can use or this multicast ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው 224.0.0.9 ነው ማለት ነው። ይሄኛው ብሮድካስት ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው የሪፕ ቪ1 እና የሪፕ ቪ2 ልዩነታቸው ማለት ሶ ጀነራሊ ይሄኛው ሪፕ ቪ2 ነው ሞር ቱዴይስ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ እየተጠቀምንበት ያለው ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ አር ራን ስሞል ኦርጋናይዜሽን ሶ ዩ ካን ዩዝ ሪፕ ቪ2 ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ዲፎልት ነው። ሪፕ ቪ1 የሚባለው ዲፎልት ነው። ሶ ሪፕ ቪ2 መጠቀም ከፈለጋችሁ ግን ሪፕ ቪ2 ማለት ግዴታ ነው። ሪፕ ብቻ ካላችሁት ባይ ዲፎልት አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሪፕ ቪ1 ነው የሚወስደው ማለት ነው። ኮንፊገር ስናደርግ ሪፕ ቪ2 አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛውን ነው የአውቶማቲካሊ ይሄን ቪ2 እንዳይወስድባችሁ ማድረግ አለባችሁ፣ ሜንሽን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሪፕ ቪ2 ብላችሁ ሜንሽን ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ሪፕ ቪ1 ኤንድ ሪፕ ቪ2 ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ኦፍ ሪፕ ማለት ነው። ሶ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ሪፕ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው አድቫንቴጁን ስናይ አንደኛ ኢት ኢዝ ኢዚ ቱ ኮንፊገር ነው። ኮንፊገር ለማለት በጣም ቀላል ነው። ሶ ኖ ኒድ ቱ አፕላይ ኤኒ አድቫንስድ
or it will not ask advanced skill ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው it does not have an update every time ምክንያቱም ኤቭሪ ታይም አፕዴት አይጠይቀንም። ኢቨን ደ ቶፖሎጂ ኢዝ ቼንጂንግ ማለት ቶፖሎጂ ኢቭን ቼንጅ ቢደረግ ኤቭሪ ታይም አፕዴት አይጠይቅም ማለት ነው። ሶ ማለት አፕዴት አንዴ ኮንፊገር የተደረገውን ምንም አይነት እንትን አይኖርም ማለት ነው፣ ደግሞ ተጽዕኖ አይኖረውም ማለት ነው። ሌላኛው ኢት ሃዝ ስሞለር ራውቲንግ አፕዴትስ ነው። ኢቭን ሴንት የምናደርገው ደግሞ ሪሲቭድ የምናደርገው ያን ያክል ቢግ የሆነ ራውቲንግ ኢንፎርሜሽን አይኖርም። ምክንያቱም ያለን ሆፕ ካውንት በጣም ትንሽ ስለሆነ በጣም ቀላል ኢቭን ማኔጅ ለማድረግ። ምክንያቱም ዊ ሃቭ ኦንሊ 15 ሆፕ ካውንትስ 15 ሆፕ ካውንት ስላለን ያ ማለት ማክሲመም ሊኖረን የሚችለው 15 ራውተር ነው ማለት ነው። ሶ እነኚህን ማኔጅ ለማድረግ የተለያዩ አይነት ነገሮችን አፕላይ ለማድረግ በጣም ቀላል ኢቭን ፕሮብለም ሀፕን ቢያደርግ እንኳን ኢዝሊ ፊገር አውት ማድረግ እንችላለን ፕሮብለሙ ማለት ነው። ይህን ዳነዞራ ምንድነው ኢት ኢዝ ጀነራሊ ሉፕ ፍሪ ነው። ምክንያቱም አንዴ ቤስት ራውቱ ቹዝ ከተደረገ በኋላ ሌላ ቤስት ራውት አይኖረንም ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ፓኬቱ ፓስ የሚሆነው ማለት ነው። አንዴ ቹዝ ከተደረገ በኋላ ሌሎቹ ሆልዳውን ታይመር ነው። ሆልዳውን ታይመር ያልነው እዛ ላይ ሆልድ ሆነው ይቆያሉ ማለት ነው። ኢፍ ዊ ሃቭ ዳት ቤስት ራውት ኢዝ ፌልድ then we can take another best route from hold down timer ነው። ሆልድ ዳውን ታይመር ላይ ሌላ ቤስት ራውት ወይ ደግሞ ሊስት ሆፕ ካውንት ያለው መውሰድ እንችላለን ማለት ሶ እስከዛ ድረስ ምንም አይነት ሉፕ አይኖርም ማለት ሶ we will have only one ሉፕ ወይ ደግሞ one ሩት ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው። ሶ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? ኢትስ ሳፖርትስ ኦንሊ 15 ሆፕ ካውንትስ ነው። ሶ ከዛ በላይ የሆነ ሆፕ ካውንት ቢኖረው ደግሞ ላርጅ ኦርጋናይዜሽን ራን የምናደርግ ከሆነ ሶ ይሄ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አፕላይ አይደረግም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢት ሳፖርትስ ኦንሊ 50 ሆፕ ካውንትስ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ኖት ዩዝፉል ፎር ቱዴይስ ፕሮዳክሽን ኔትወርክ ነው። ምክንያቱም ያለው 15 ሆፕ ካውንት ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ይሄኛው ብዙም ተጠቃሚ ወይ ደግሞ ጥቅም ላይ አይሆንም። ምክንያቱም ሌሎቹ ከዚህ የበለጡ አድቫንስድ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች አሉ እንደ አይጂአርፒ፣ ኦኤስፒኤፍ እነኚህ አሁን ሞር ፌመስ ናቸው። እነሱ ነው ብዙ ጊዜ አፕላይ የሚደረጉት። ምክንያቱም እነሱ ስፔሻሊ ኦኤስፒኤፍ አንሊሚትድ ሆፕ ካውንት ነው ያለው። ሰው እሱ ነው በሞር አፕላይ ሊደረግ የሚችለው። የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ እንኳን ቢኖረውም አድቫንቴጁ ሞር ከነኚህ ይሻላል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ኖት አፕሊኬብል ፎር ላርጅ ኦርጋናይዜሽን ምክንያቱም 15 ሆፕ ካውንትስ ነው አለ። ሶ ኢፍ ዊ ሃቭ 15 ሆፕ ካውንትስ ሶ ዊ ካን ኖት አፕላይ ፎር ላርጅ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፕ ቴክስ አ ሎት ኦፍ ታይም ቱ ቹዝ አልተርናቲቭ ራውትስ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሌላ ቹዝ ቤስት ፓዝ የምንለው ደግሞ ቤስት ራውት የምንለው ፌል ቢያደርግብን ሌላኛውን ቤስት ራውት ለመምረጥ ግዴታ 180 ሰከንድ መጠበቅ አለብን። ከዛም በኋላ ነው ከሆልድ ዳውን ታይመሩ ላይ ሊስት ሆፕ ካውንት ያለውን ቹዝ የምናደርገው ማለት ያ ማለት ዳይናሚካሊ ቹዝ የሚደረገው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ለማድረግ ሎት ኦፍ ታይም or ደግሞ we have to wait until 108 seconds ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ምንድነው? የሪፕ ዲስአድቫንቴጁ ቴክስ ሃይ ሪከቨሪ ታይም ነው። ሪከቨር ለማድረግ ምክንያቱም ብዙ ታይም መጠበቅ መቻል አለብን አስ ኮምፔር ቱ አዘር ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ከነ ኢአይጂአርፒ ከነ ኦኤስፒኤፍ ከነሱ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ብዙ ታይም ይወስዳል ሪከቨር ለማድረግ። ኢቭን አፕዴት ለማድረግ እንኳን ከሌሎቹ አንጻር ምንድነው ይሄኛው ሞር ታይም ቴክ ያደርጋል። አሁን ኢአይጂአርፒ ኦኤስፒኤፍ ብዙም እንትን አይደለም። ኢቭን የዚህኛውም አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ በጣም ሃይ ነው፣ የእነሱ ግን ለስ ነው ይሆናል። እነሱን አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ምንድነው እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው የሚለውን በሌላ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። እንግዲህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት እንዴት ኮንፊገር ሪፕን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።